कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी के ख्यास आरआईओं के दरमियान कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असेंबली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की जुर्रत करे। केटीआर ने ऐलान किया है कि वो ऐसी धमकियों से हरगिज खौफजदा नहीं होंगे। अगर जरूरी है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, मेरा सर बुलंद रहेगा और मैं जेल में जाऊंगा। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मैं तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, बे आवाज़ों की आवाज़ बनूंगा। एक सहाफती एलामिया में रामाराव ने मुबैना साजिशों और निस्फ शब को गिरफ्तारियां बिलखुसूस कबायली इलाकों में किसानों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के जायज़ एहतजाज को साजिश करार दे रहे हैं, जबकि किसान अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी के दामाद से वाबस्ता एक फार्मा कंपनी के खिलाफ भी एहतजाज शामिल हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के माजी का हवाला देते हुए कहा है कि एक ऐसा शख्स जो कि 50 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसकी तरफ से हर चीज़ एक साजिश ही महसूस होती है। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आपके दामाद की फार्मा कंपनी के खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं, आप साजिश करार दे रहे हैं। किसान आपके भाई की धमकियों के खिलाफ खड़े हैं और आप साजिश करार दे रहे हैं। दो अफराद फोन पर बात कर रहे हैं और आप साजिश करार दे रहे हैं। यहाँ तक कि जद्दोजहद से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्टों को भी आप साजिश कह रहे हैं। कबायली किसानों की काबिल रहम हालत की तरफ इशारा करते हुए कारगुजार सदर बीआरएस ने किसानों के मसाइल की अदम यकसुई पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। केटीआर ने कहा कि आपके ओहदे पर बुराजमान होने के बाद 9 महीने के तवील इंतजार, धमकियों का सामना करने और निस्फ शब के धावों को बर्दाश्त करने के बाद अगर किसान बगावत करते हैं तो इसे एक साजिश का नाम दिया जा रहा है। रामाराव ने गरीब किसान खानदानों की मुबैना तौर पर गैर मजाज गिरफ्तारियों और तशद्दुद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत के जाबिराना और गैर जमहूरी तरीक़ेकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के आज़्म का इजहार किया। केटीआर ने किसानों की हिमायत के लिए बीआरएस के अहद का इयादा किया और हुकूमत को इसकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाने का अज़्म किया। మా ఇంకా మీరు ఎవరైనా మాట్లాడతారా, ఎవరైనా చెప్తారా? అమ్మకి మైక్ మాకు నేను ఎవరినైనా వెళ్ళాడు, ఎవరిని నేను నాకు రాద్దామంటే మీరు అడిగినాడు. మనం గొడవ ఎట్లయింది అనుకుంటే మాకు ఎక్కలేదమ్మా, నాకు ఎక్కలేకుండా నేను మేకలు అక్కడ ఉంటాను. ఇపోతేమని తల్లి తండ్రి రావాలి ఎంపీ రావద్దా అనుకొని అని అమ్మ నువ్వు ఎన్ని ఎకరాల భూమి పోతుంది? అది ఏం అడగలేదు సార్, ఎవరిని తీసుకుపోయారు? 3 ఎకరాలు పోతుందా? అని మీ భర్తను తీసుకుపోయారా, కొడుకున్నా? మన్మని తీసుకుపోయినా. అయ్యో, కొడుకు బతకడానికి పోయింది, ఇప్పుడు నీ మన్మని తీసుకుపోయినారా? ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? పరిగి జైల్లో ఉన్నాడా? తెలియదు. ఇక్కడ తొలగొచ్చి మీకు చూపెడతాము, మీ ఆయనలకు మీ పిల్లలకు మీకు చూపెడతామని తొలగొచ్చింది సార్. మాకు చూపెట్టాలి సార్, మాకు ఇడిపియాలి. ఇప్పుడు మేము దొంగతనం చేయలేము, మా భూమి సార్కి మేము కొట్లాడినాం చేసినాం, కానీ ఇట్లా అవుతుందని మాకు తెలియదు సార్. ఇట్లా రాత్రి పూట వచ్చి మీకు ఇట్లా దాడి చేసి ఇట్లా పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మా ఇంట్లో జోరి ఇట్లా కొట్టి మాకు తీసుకొస్తారని మాకు తెలియదు సార్. మాకు మా భూమి పోతుంది, మా ఇల్లు పోతుందని మేము ఇట్లా కొట్లాడుతున్నాం, కానీ ఇట్లా పరిస్థితి వస్తుందని మేము చూడలేము. మేము రాత్రికి దండలో కూడా పడుకుంటాను వెళ్ళినామని ఇట్లా అడవి పొట్టిగా తిరుగుతున్నాము, అడవిలో పడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చలికాలంలో మేము ఇంత భూములు పడుతున్నాం మేము. సారీ అమ్మా, మనం ఏదో చెప్తాను. అనంతమ్మ 15 లక్షలు ఉంటుంది, అది కూడా తెలియదా? ఏం తెలియదు. మీ దగ్గర గుంజుకోనికే చూస్తున్నారు ల్యాండ్, అందుకే మీరు పోయి లొలి పెట్టారు. లాస్యర్లు ఫోన్ చేసి మీటింగ్ ఉంది అంటే పోయిండు. ఇక పోయినంత మాత్రంలో మళ్ళీ అందులో ఉన్నాడో లేడో తెలియదు సార్. మా పిల్లలకు లాభం ఏందో తెలియదు, కనీసం ఒక ప్రయత్నం కూడా ప్రభుత్వం 9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతుంటే వాళ్ళే చెప్పినారు. ఇప్పుడు మీరు విన్నారు, 8-9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతున్నాం, ఒక ప్రయత్నం కూడా చేయలే.
ధర్నాలే చేస్తున్నారు కానీ ఎట్లా అనుకొని చెప్పరు. ధర్నాలు చేస్తే మేము బియ్యం అనుకొని కొట్లాలి. ఎలక్షన్ల తర్వాత సరిగ్గా నెల తర్వాత స్టార్ట్ అయింది పంచాయతీ, అంటే 10 నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నాను పెద్ద మనిషి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు, మా గిరిజన ఆడబిడ్డలందరికీ నేను ఒకటే మాటిస్తున్నా. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చినారు, కేసీఆర్ సార్ తరఫున మీకు మాటిస్తున్నాం. మీ పిల్లలు, మీ భర్తలు, మీ ఇంటి వాళ్ళు, మీ మగపిల్లలు ఎవరైతున్నారో మీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేదాకా మీకు మొత్తం మేమే చూసుకుంటాం. తప్పకుండా మొత్తంగా మేమే అండగా నిలబడతాం. మీరు ఆ విషయంలో ఎవరు టెన్షన్ పడకండి. మొత్తం కోర్టుకు మేమే పోతాం, కొట్లాట మేమే కొట్లాడతాం. మన లాయర్లు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, తీసుకొస్తా. నీ మన్మని కూడా తీసుకొస్తా, టెన్షన్ పడకు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తంగా వాళ్ళందరూ ఆవేదన మీరు ఉన్నారు. దాదాపుగా మీరు ఇప్పుడు ఊరికి పోతే మమ్మల్ని ఊరికి పోనిస్తే మీడియాను మమ్మల్ని ఇదే ఆవేదన అక్కడ ఉండే ప్రతి ఆడబిడ్డ చెప్తుంది. లగిచెర్లలో, దుద్యాలలో, అకీంపేటలో ప్రతి చోట ఇదే ఆవేదన మీకు వినబడుతుంది. అర్థం పర్థం లేకుండా భూమి గుంజుకుంటాం. అర్థం పర్థం లేకుండా అక్క ఒక మాట అన్నది, జానెడు భూమి కోసం పంచాయతీలు అయితే జానెడు భూమి కోసం తలలు వల్ల కొట్టుకుంటాం. సరే పర్వాలేదు దగ్గర ఒక మాట అక్క, రత్నిబాయి దగ్గర మైక్ తీసుకో. ఒక మాట మీడియా మిత్రులందరికీ ఒక ప్రార్థన. 8 మంది మహిళలు లగిచెర్ల, అదేవిధంగా పక్కనే ఉండే తాండాల్లో ఉండే గిరిజన మహిళలు 5 తాండాలకు సంబంధించిన మహిళలు వాళ్ళందరూ కూడా మీరు వాళ్ళ మాటలు మీరే విన్నారు. నేను ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారిని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిని, అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్న మంత్రులను ఒకటే అడుగుతున్నాను. వీళ్ళలో ఏ ఒక్కరన్నా మేము తయారు చేస్తే, మేము రెచ్చగొడితే, మేము పైసలు ఇచ్చి కొట్లాడమంటే కొట్లాడటం లెక్క కళ్ళబడుతురా? దయచేసి ఒక్కసారి కళ్ళు సరిగ్గా పెట్టి చూడాలని కోరుతున్నాం. వాళ్ళ ఆవేదన మీరు విన్నారు. జ్యోతి అనే అమ్మాయి చెప్పిన మాటలు మీరు విన్నారు. సోనాబాయి చెప్పిన మాట విన్నారు. హాస్పిటల్కి తీసుకోవాలి కూడా నాకు ఎవ్వరు లేరు అన్న, ఎవ్వరు లేరు. హాస్పిటల్కి స్కానింగ్కి వెళ్ళాలి, రిపోర్ట్లు ఎంటర్ వేసుకొని తిరుగుతున్నా. నాకు వెనక ముందర ఎవ్వరు లేరు. మా హస్బెండ్ మేము చూసుకుంటాం, రెండు టెన్షన్ వరకు. నా ప్రార్థన మీడియాతోని, మరి ప్రభుత్వంలో ఉండే పెద్దలతోని ఇంత స్పష్టంగా, ఇంత డైరెక్ట్గా ఇవాళ చెప్తున్నారు. మాకు కనీసం నోటీస్ ఇవ్వలే, ఎవరు వచ్చి చెప్పలే, అసలు ఫార్మా పార్క్ ఎందుకు పెడుతున్నారో తెలియదు, దానివల్ల మాకు వచ్చేది ఏందో తెలియదు, మా పిల్లలకు లాభం ఏందో తెలియదు. కనీసం ఒక ప్రయత్నం కూడా ప్రభుత్వం 9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతుంటే వాళ్ళే చెప్పినారు. ఇప్పుడు మీరు విన్నారు, 8-9 నెలల నుంచి లొల్లి పెడుతున్నామని ఒక్క ప్రయత్నం కూడా చేయలే. ధర్నాలే చేస్తున్నారు కానీ ఎట్లా అనుకొని చెప్పరు. ధర్నాలు చేస్తే మేము బియ్యం అనుకొని కొట్లాలి. ఎలక్షన్ల తర్వాత సరిగ్గా నెల తర్వాత స్టార్ట్ అయింది పంచాయతీ, అంటే 10 నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నాను పెద్ద మనిషి. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు, మా గిరిజన ఆడబిడ్డలందరికీ నేను ఒకటే మాటిస్తున్నా. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చినారు, కేసీఆర్ సార్ తరఫున మీకు మాటిస్తున్నాం. మీ పిల్లలు, మీ భర్తలు, మీ ఇంటి వాళ్ళు, మీ మగపిల్లలు ఎవరైతున్నారో మీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేదాకా మీకు మొత్తం మేమే చూసుకుంటాం. తప్పకుండా మొత్తంగా మేమే అండగా నిలబడతాం. మీరు ఆ విషయంలో ఎవరు టెన్షన్ పడకండి. మొత్తం కోర్టుకు మేమే పోతాం, కొట్లాట మేమే కొట్లాడతాం. మన లాయర్లు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, తీసుకొస్తా. నీ మన్మని కూడా తీసుకొస్తా, టెన్షన్ పడకు. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మొత్తంగా వాళ్ళందరూ ఆవేదన మీరు ఉన్నారు. దాదాపుగా మీరు ఇప్పుడు ఊరికి పోతే మమ్మల్ని ఊరికి పోనిస్తే మీడియాను మమ్మల్ని ఇదే ఆవేదన అక్కడ ఉండే ప్రతి ఆడబిడ్డ చెప్తుంది. మీకు లగిచెర్లలో, దుద్యాలలో, అకీంపేటలో ప్రతి చోట ఇదే ఆవేదన మీకు వినబడుతుంది. అర్థం పర్థం లేకుండా భూమి గుంజుకుంటాం. అర్థం పర్థం లేకుండా ఇప్పుడు అక్క ఒక మాట అన్నది, జానెడు భూమి కోసం పంచాయతీలు అయితే జానెడు భూమి కోసం తలలు వల్ల కొట్టుకుంటాం. అట్లాంటిది మా ప్రాణం పైన భూమి ఏమనే మాట మాట్లాడింది. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, ఇవాళ ఇంతమంది ఆవేదనను రాజకీయ కుట్రగా చిత్రీకరించి, ఇంతమంది బాధను, ఇంతమంది ఆడబిడ్డల బాధను కేవలం దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమి భూములు గుంజుకునే కుట్ర చేస్తున్నది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. దీన్ని ఖచ్చితంగా న్యాయ పోరాటం చేసైనా అడ్డుకుంటాం. ఈ విషయంలో నేను మా ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చే మాట ఒకటే, మీకు తప్పకుండా మీ పిల్లల్ని, మీ వాళ్ళని ఇంటికి తీసుకొచ్చేదాకా మీకు అన్ని రకాలుగా అండగా నిలబడతాం. పూర్తి స్థాయిలో మీకు మేము న్యాయం చేసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వంతో కొట్లాడి చేస్తాం. రెండవ మాట మీ అందరికీ చెప్పేది ఏమంటే, ఇప్పుడు నీకు జ్యోతి చెప్తున్నది, చేస్తా బిడ్డ తప్పకుండా చేస్తా. అమ్మాయి చెప్తున్నది, అన్న నేను ప్రెగ్నెంటు, చేస్తా. నేను నాకు ఒక్కడే మనవడు ఉన్నాడు. నాకు
ఇట్లా చేయమని ఇట్లా కొట్టినారంట ఏడుస్తున్నారు. మాకు ఫోన్ ఉండదన్నమాట, వాళ్ళంతా ఫోన్ ఉండదా, పోలీసులతో ఫోన్ ఉండదు సార్, కోచుకున్నారు అని మాకు. నా కొడుకు మన్నవాడు మొత్తం కొట్టుకుంటా అయితే ఇట్లా నడవ. ఏంటంటే మా వాళ్ళను పోలీసులు చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. వాళ్ళను పూర్తి స్థాయిలో అరిచేతులు, మోకాళ్ళు, కాళ్ళల్లో నడవలేని పరిస్థితుల్లో, మాట్లాడలేని పరిస్థితుల్లో అంత నీరసంగా తయారైనారని చెప్తున్నారు. నేను మీడియా వేదిక ద్వారా మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా కోరుతున్నా, జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్, రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ కూడా కోరుతున్నా. దయచేసి సుమోటోగా ఈ ఆడబిడ్డలు చెప్పిన వాళ్ళ మాటను మీరు కంప్లైంట్గా తీసుకోండి, వెంటనే విచారణ చేయండి. నేను గౌరవ మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ గారిని కూడా కోరుతున్నా, డీకే అరుణ గారు, మీరు కూడా జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్కు మాతో పాటు రండి. మీ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న ఈ దుర్మార్గాన్ని కేంద్ర స్థాయిలో కూడా తప్పకుండా చెప్పండి అని చెప్పి కూడా వారిని కూడా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రజా సంఘాలు, పౌర హక్కుల సంఘాలు, గిరిజన సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు, వారిని కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. దయచేసి ఈ దురాఘాతాల మీద రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ఈ కిరాతకపు చర్యల మీద స్పందించండి. ఇది రాజకీయ రంగు పులిమి ఇంతమంది గొంతు కోసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తున్నది, వాళ్ళ భూములు లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. అందరం కలిసి మరి ఈ దుర్మార్గపు ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆడబిడ్డలతో ప్రత్యేకంగా లోపల మా లీగల్ టీంతో కూర్చోబెడతాం. వాళ్ళకి ఏ రకమైన వివరాలన్నీ తీసుకుని వాళ్ళకి ఏం చేయాలో అన్నీ చేస్తాం. వాళ్ళకు తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా మా పార్టీ నుంచి ఆదుకొని వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేదాకా కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, జ్యోతికి డాక్టరు వైద్య సేవలు కూడా తప్పకుండా మేమే దగ్గరుండి చూసుకుంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇంత దూరం వచ్చినారు ఆడబిడ్డలు, మీ అందరికీ కూడా నమస్కారం. తప్పకుండా మీ అందరికీ మేము అండగా ఉంటామని మళ్ళొక్కసారి తెలియజేస్తూ, మీరు లోపలికి రండి. లోపల కొద్దిసేపు కూర్చొని అక్కడ మీ వివరాలు మా లాయర్లన్నీ తీసుకుంటారు. తర్వాత మీ పిల్లల్ని ఎట్లా కోర్టుకు వెళ్తే వాళ్ళు అవన్నీ కూడా మేము చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. అదే లోపల లాయర్లు ఉన్నారమ్మా, వకీళ్ళు ఉన్నారు. ఆ కేసు గురించి మొత్తం డీటెయిల్ మాట్లాడి తీసుకుందాం. ఇంట్లో పక్క అర్రలో కూర్చుందాం. థ్యాంక్ యూ. లోపల కూర్చో, లోపల మాట్లాడు.